السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائک آن کریں، دعا پڑھیں گے سب لوگ، مائک آن کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی واحلل عقدۃ من لسانی باللسانی یفقہوا قولی۔ یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے، اور میرا کام آسان فرما دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے۔ تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اے میرے رب، میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ میرے علم میں اضافہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضرات، ہم جو ہے پچھلا ایک ہفتہ تقریباً ہم لوگ جو ہے مت کا سبق پڑھ رہے تھے، مت کا لیسن پڑھ رہے تھے۔ مت کے لیسن میں ہم جو ہے 4 قسم کے مت پڑھے، مت کے 4 قسمیں ہم پڑھ لیے، اور پھر آگے ہم جو ہے اور مزید 4 قسم کے بعد میں پڑھیں گے۔ اب تک ہم 4 قسم کے مت پڑھے، اور مت کے تعلق سے پوری تفصیل ہم کو معلوم ہوئی، مت کیسا ہوتا، کب ہوتا، مت کے کتنے کمپوننٹس ہیں، شرط مد اور سبب مد، شرط مد کتنے ہیں، سبب مد کتنے ہیں۔ شرط مد 2 ہے، مد اصلی اور لین۔ لین کبھی کبھی آتا، مگر مد اصلی ہمیشہ رہتا۔ جہاں مد اصلی نہیں رہتا وہاں کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش بھی ہو سکتا۔ اور سبب مد میں جو ہے حمزہ سے بننے والے 2 مد پڑھے۔ ایک ہے مد متصل جو ایک ہی کلمے میں ہوتا، اور مد اوریجنل اور حمزہ اوریجنل شکل میں رہتا، اور دوسرا جو ہے مد منفصل دو کلموں کے درمیان ہوتا، اور حمزہ الف کی شکل میں رہتا ہے نا۔ اس کے بعد ہم جو ہے جزم سے بننے والے 2 مد پڑھے، مد عارض، مد لین عارض۔ مد عارض ہمیشہ آیت کے ختم پہ آتا ہے، اور آیت کے آخری حرف پہ جو حرکت ہوتی ہے اس کو ہم ساکن کرتے روکنے کے لیے، اور اس سے پہلے جو ہے شرط مد موجود ہوتا ہے، تو وہ جو مد ہوتا ہے جہاں ہم روکتے ہیں آیت کے ختم پہ، اس کو بولتے ہیں مد عارض۔ اس کی مقدار کشش 6 رکعت ہے، اس کو 6 رکعت لمبا کر کے پڑھیے۔ مد عارض کو 6 رکعت کر کے لمبا پڑھیے۔ ہم کیا کریں، پورے آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 100 150 تک آپ لوگ دیکھیں کیسا مد عارض ہوتا، اور ہر جگہ جو ہے زبر زیر پیش تھا تو ہم کیا کریں، نکال کے جزم لگائے، اور وہاں مد اصلی موجود تھا تو مد عارض ہوا۔ اسی طریقے سے لین میں بھی جو ہے ہم دیکھے، کل سورہ پڑھے تھے لإیلاف قریش، تو اس میں بھی جو ہے ہم آخری حرف کو ساکن کرے تھے روکنے کے لیے، اس سے پہلے لین موجود تھا۔ شرط مد کیا تھا؟ لین ہے نا، شرط مد لین تھا۔ لیکن زیادہ تر قرآن میں 99.9% مد اصلی ہی شرط مد ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے لیلا فخرش پڑھ کے اس کا انالائز کر کے اب آپ بھیجے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو سورہ خاف بھی کرنے کا اس سے بولا تھا، اور خاف کی بھی انالائز کرنے بولا تھا۔ تو ماشاءاللہ آپ لوگ کر کے بھیج رہے ہیں، اور
बहुत से लोग नहीं भी कर रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि सब लोग होमवर्क करें ताकि जो है सबका सबक पक्का हो। आप जो है आज जो है मैं आप लोगों से जो है सवाल भी करूंगा पहले के सबकों के बारे में, देखूंगा कौन कौन कैसा परफॉर्म करते, और फिर हम नया सबक भी पढ़ने वाले हैं। हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमारे को बहुत से लेसन पढ़ना है, बहुत आगे जाना है। तो अभी तक बहुत कम लोग आए, लेट आ रहे हैं लोग, क्या बात है समझ में नहीं आया। बहुत अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, स्क्रीन पे दुआई नजर आ रही, दूसरा स्क्रीन नहीं नजर आ रहा है। हाँ, दुआई दिख रही जब से। हाँ, अभी दूसरा स्क्रीन शुरू नहीं करा ना पढ़ाना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अभी खाली बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अब जो जो पढ़ाने वाला है वो डालूंगा, अभी नहीं मालूम क्या करने वाला है। तो आप जो है, मैं पिछली सबकों के बारे में भी आपसे सवाल करूंगा। देखेंगे आप लोगों का कैसा वो है। जनाब कौन है भाई हमारे खलील वानी, मोहम्मद खलील वानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हुरूफ मद्दा कितने हैं? हुरूफ मदा, हुरूफ मदा तीन है सर। कौन से कौन से? हमजा साकिन है सर, वाव साकिन है, या साकिन। अलीफ या वाव, हुरूफ मद्दा कौन से? स्क्रीन प्लेन है सर। हाँ, स्क्रीन पे आपसे पूछ रहा हूँ मैं, स्क्रीन पे नहीं डाला। स्क्रीन पे डाला तो आप देख के बताते क्या? सर सर आपसे पूछ रहा हूँ मैं, स्क्रीन पे डाला तो आप क्या देख के पढ़ेंगे स्क्रीन पे से? सर मैं आपसे आपका टेस्ट ले रहा हूँ, आप बोल रहे हैं मेरे को जवाब बताओ। सर हुरूफ मद्दा के जो तीन हर्फ है, अलीफ या वाव, वो तीनों की क्या शक्ल है? वो कब मद होते, कब मद होते, कब मद, क्या क्या इसकी शक्ल है? सर अलिफ के सर है जबर होता है सर, वाव के पेश होता है सर, या के जेर होता है सर। इसका सही जवाब क्या है मालूम है? खाली अलिफ से पहले जबर वाला हर्फ होना, या साकिन से पहले जेर वाला हर्फ होना, जेर, वाव साकिन से पहले पेश वाला पेश हर्फ होना चाहिए। सर आपका जवाब सही नहीं था, जवाब सही था। बताओ तीन शक्लें बताओ मद्द असली की। मद्द असली की अलिफ से पहले सर, जब अलिफ से पहले जबर वाला हुरूफ होना चाहिए जी, तो या से पहले जेर वाला हुरूफ होना चाहिए, वाव से पहले पेश वाला हुरूफ होना चाहिए। वेरी गुड। उसको कैसा बोलना मालूम? खाली अलिफ से पहले जबर वाला हर्फ, या साकिन से पहले जेर वाला हर्फ, वाव साकिन से पहले पेश वाला हुरूफ चाहिए। फिर दोबारा बताएं। अलिफ साकिन से पहले सर जबर वाला हुरूफ होना चाहिए। अलिफ साकिन नहीं, अलिफ खाली अलिफ से पहले जबर वाला हुरूफ होना चाहिए, या साकिन से पहले जेर वाला हुरूफ होना चाहिए, वाव साकिन से पहले पेश वाला हुरूफ होना चाहिए। माशाल्लाह, वेरी गुड। फजलुर रहमान साहब, जनाब फजलुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुरूफ लीन कितने हैं? 2 सर। कौन से जी, कौन से दो हरफ कौन से? वाव और या। ये कब लीन होती है, क्या इसकी शक्ल है? यूनिवर्स से पढ़ रहे हैं तो क्या सूरत हाल है मैं देख रहा हूँ आज। तब ये वाव और या सही बोला आपने, 2 हरूफ लीन है, लेकिन ये लीन कब बनेंगे? ये जो या में जो है, या के पहले जो जबर आ जाए या वाव के पहले जबर आ जाए।
اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ واؤ ساکن سے پہلے زبر والا حرف ہو یا ساکن سے پہلے زبر والا حرف ہو. یا ساکن یعنی واؤ جزم والی اور یا جزم والی سکون والی. بولو آپ پھر دوبارہ. یا ساکن سے پہلے زبر والا حرف ہو، واو ساکن سے پہلے زبر والا حرف ہو، تو پھر وہاں پہ لین. لین کس کو بولتے ہیں؟ لین کس کو بولتے ہیں؟ لین بولتے ہیں نرم کر کے پڑھنا، نرم لہجے سے پڑھنا، سافٹ پڑھنا. سافٹ پڑھنے کو بولتے ہیں لین. لین کس کو بولتے ہیں؟ سافٹ پڑھنے. سافٹ ریڈنگ، ہاں، نرم لہجے سے پڑھنے کو لین بولتے ہیں. نرم لہجے سے پڑھنے. اب میں بولے بات بول رہے ہیں آپ لوگ، میں کتنے دن سے یہ بات بتا رہا ہوں آپ، ہے نا. اب اس کو کیسا پڑھیں گے؟ بین یدیہ، بین، بین، کیفا، سوفا، ہے نا. ہم پڑھ رہے ہیں اتنے دن سے، ہے نا. جی. لو تعلمون، لو، ہے نا. اس کو نرم لہجے سے پڑھنے کو لین. مد اصلی کی مقدار کتنی ہے کھینچنے کی؟ مد اصلی کی ایک حرکت ہوتی ہے. اور زبر اور زیر اور پیش کی آپ شروع سے آ رہے کلاس میں یا بیچ میں سے آئے؟ جی شروع سے. 2 حرکت ہوتی ہے. 2 حرکت. بس اب انہیں بولا انہیں بولا، ابھی تک مد اصلی نہیں معلوم. ہم کیسا، ہم کیا بڑے سبق پڑھیں گے؟ مد اصلی کی کتنے حرکت کا ہوتا، مد اصلی کتنا کھینچنا نہیں معلوم ہے. مد اصلی کی مقدار کشش 2 ہے، وہ خالی الف سے پہلے زبر ہو یا ساکن سے پہلے زیر ہو، یا اس کی مقدار، اس کا کتنے حرکت کھینچنا؟ 2 حرکت. اسی لیے مد اصلی از اکول ٹو کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش. جیسے یہ جا ہے، یہ 2 حرکت کا ہے، یہ جا ہے نا. اس کے بعد کھڑے زبر والی جا کو بھی، اس کو بھی 2 حرکت پڑی. یہ دونوں برابر ہے. جا 2 حرکت. جی، جیم کے نیچے زیر ہے اور یا ساکن ہے. یہ جیم پہ جو ہے کھڑی زیر ہے، 2 حرکت ہو گئی. جی، یہ جو، یہ مد اصلی ہے. یا واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو ویسی جیم پہ اگر الٹا پیش ہے یہ بھی 2 حرکت ہے نا. مد اصلی کی مقدار کتنی ہے؟ 2 حرکت. 2 حرکت. پوچھتے بول دینا مد اصلی کی مقدار 2. ہم بڑے مت پڑھ لیا، مد اصلی کی مقدار نہیں معلوم ہے تو کیا فائدہ ہوا پڑھ کے؟ بڑے مت پڑھ کے کیا فائدہ ہوا؟ مد اصلی سمجھ میں نہیں آیا، اس کو دوسرا مت کیسا سمجھ میں آئے گا؟ نیکسٹ جناب آغا اشرف صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. لام جلالہ کس کو بولتے ہیں؟ لام جلالہ جہاں موٹا پڑا جائے. لام جلالہ کس کو بولتے ہیں؟ اس میں جلالہ کس کو بولتے ہیں؟ فردوس اکرم صاحب. لام جلالہ موٹا پڑا جاتا ہے. فردوس اکرم صاحب جس کا نام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. لام جلالہ کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کے لام سے پہلے، اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر سوال کیا ہے سنیے آپ، سوال سن کے ساتھ جواب دیجیے. جی. لام جلالہ کس کو بولتے ہیں؟ لام جلالہ یار آپ ہم لوگ 1 مہینے سے مسلسل پڑھ رہے چیزیں. اللہ کے نام میں جو لام ہے اس کو بولتے ہیں لام جلالہ. ختم. جواب اتنا ہی ہے. جی. اللہ کے نام میں جو لام ہے اس کو بولتے ہیں لام جلالہ. لام جلالہ یا اس میں جلالہ. بس ختم. اتنا نہیں بول سک رہے یار آپ لوگ. 1 مہینے سے لام جلالہ پڑھ. لام جلالہ پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں؟ 2 طریقے. 2 طریقے ہیں. ایک موٹا پڑھنا، ایک پتلا پڑھنا. موٹا پڑھنے کو تفخیم بولتے ہیں، پتلا پڑھنے کو ترخیق بولتے ہیں. موٹا کب پڑھتے؟ جب اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو، موٹا پڑھتے ہیں. یعنی ایک جواب دیے وہ بھی آدھا، ایک جواب دیے وہ بھی آدھا. اللہ کے لام سے پہلے اگر پیش یا زبر ہو، یہ پورا جواب ہے نا. پہلے کیا ہو گیا تھا؟ پہلا آدھا ہوا تھا. ہاں، ایک بار فیل ہوتا دوسرے سال پاس کریں گے، پھر پہلے سال تو فیل ہو جائیں گے. ہماری زندگیاں اسی پہ ختم ہو جا رہی. جی، 2 اللہ کے نام سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو، اللہ کا نام موٹا پڑھا جائے گا. موٹا پڑھنے کو تفخیم بولتے ہیں
اور ترخیق سے کب پڑھا جائے گا؟ پتلا کب پڑھا جائے گا؟ جب اللہ کے نام سے پہلے زیر ہو. زیر ہو. اللہ کے نام کو باریک پڑھیں گے، پتلا پڑھیں گے. جی زیر ہونے کی وجہ سے پتلا پڑھیں گے. ماشاءاللہ. بھٹ صاحب، جناب امین بھٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امین بھٹ صاحب یہ بتائیے، یہ زبیر بھٹ صاحب سے نہیں، امین بھٹ صاحب سے پوچھ رہا ہوں. امین بھٹ صاحب بولے تو زبیر بھٹ صاحب. امین بھٹ صاحب نہیں کھولنا چاہ رہے مائک. ظہور عباس صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حروف غنہ کتنے ہیں؟ حروف گناہ 2 ہے سر، نون مشدد اور میم مشدد. ایک سوال کے 4 جواب دے دیا. ایک سوال کا ایک ہی جواب ہوتا. حروف غنہ کتنے ہیں؟ 2 ہے سر. بس. کون سے ہے؟ نون مشدد اور میم مشدد. یہ بھی غلط. کون سے نون اور میم یہ کب غنہ ہوئیں گے؟ جب مشدد نون پہ تشدید ہوئے اور میم پہ تشدید ہو پھر غنہ ہوئیں گے. ہم 3 سوالوں کا آپ ایک ہی جواب میں سب پورا بول دیا. غنہ کس کو بولتے ہیں؟ غنہ ناک میں سے جو آواز نکالتے ہیں، ناک کے بانسے سے آواز نکالنے کو گناہ کہتے ہیں. ناک کے بانسے میں آواز کو لا کے 2 سے 3 حرکت تک گھما کے پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں. گناہ کہتے ہیں جی سر. بس آپ خالی آخری کا جملہ دوہرا تو پورا کہانی میں بولوں گا. آپ لوگ خالی آخری ہاں صاحب صحیح ہے اوکے. کہانی پوری ملسا بھی بولنا. یہ اگر نون پہ زبر زیر پیش ہے تو غنہ کر سکتے ہیں سر. مشدد ہونا چاہیے بس. میں بولوں زبر زیر پیش ہے تو کر سکتے ہیں بولے تو کر سکتے ہیں سر، لیکن مشدد ہونا چاہیے. ماشاءاللہ کیا جواب ہے. یہ بتائیے کہ حروف خلخلہ کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ 5 ہیں سر. یہ دوسرے صاحب کس کا مائک کھلا ہے جو جواب دے رہے؟ جسے پوچھے جس کا نام ہے انہیں بولا. باقی والے سب مائک بند کریں. جس کا مائک کھلا ہے باقی والوں کا. 5 ہے سر. کون سے؟ قاف طا با جیم دال. یہ کب خلخلہ ہوئیں گے؟ جب یہ سکون ہوں گے، سکون ان پر جزم ہوگی. یہ 5 حرف کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ قطب جد. خلخلہ کتنے قسم کا ہے؟ قلقلہ 2 قسم کے سر. کون سے؟ قلقلہ صغیرہ، قلقلہ کبیرہ. ماشاءاللہ صحیح بتایا آپ نے. مشتاق میر مشتاق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. تشدید والا حرف کتنے بار پڑھا جاتا ہے؟ 2 بار سر. کیسا؟ ایک جزم کے ساتھ اور ایک زبر کے ساتھ یا زیر کے ساتھ. جو بھی ایک جزم کے ساتھ، ایک اس کی حرکت کے ساتھ. زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو. ایک بار جزم سے اور ایک بار زبر زیر یا پیش سے. ہاں، ایک بار جزم سے، ایک بار اس کی حرکت سے، جو حرکت بھی وہاں ہوگی. اور جزم کیسا پڑھا جاتا ہے؟ سکون کیسا پڑھا جاتا ہے؟ سکون نہیں معلوم. نہیں سر. عبدالحامد صاحب. عبدالحامد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سکون کیسا پڑھا جاتا؟ سکون مد لازم سے پڑھا جاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو ایک نئی چیز بول دیا آپ. ارشاد حسین. صاحب. آدھے لوگ بالکل آنکھوں پہ پٹی بن کے چل رہے ہیں. ارشاد حسین صاحب. اچھا مائک ہی نہ کو کھولا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. ارشاد احمد، ارشاد حسین، کوئی تو مائک کھولو. نہیں کھول رہے.
سید جیلانی عبد القادر جیلانی. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. سامنے والے حروف سے ملا کے پڑھا جاتا ہے سر جزم. غلط بول رہے ہیں نا آپ, ذرا صحیح بولیے نا. جو حروف پہ جزم ہے اس کے سامنے والا حروف سے ملا کے پڑھا جاتا ہے سر. غلط ہے, صحیح نہیں بول رہے. مقصود عالم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مقصود عالم, مقصود عالم صاحب مائک نہیں کھول رہے. محبوب خان. السلام علیکم حضرت. وعلیکم. جزم والا حرف کیسے پڑھا جاتا ہے؟ اس سے پہلے والے حرف کے حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. ویری گڈ, ماشاء اللہ, ویری گڈ. 1 مہینے سے میں روزانہ بول رہا ہوں یہ بات. جزم والا حرف ہمیشہ اپنے سے سامنے والے کا نہیں ہے, آگے والا نہیں. ایک صاحب آگے والا بول رہے, جب سے میں بول رہا ہوں غلط ہے, پھر بھی نہیں سمجھ آ رہا. سامنے والا نہیں, پچھلے والا. ہمیشہ جزم اپنے سے پہلے والے, اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت سے ملا کے پڑھا جاتا ہے. آگے والے نہیں, سامنے والے نہیں, پچھلے والا سے. اپنے سے پہلے والا, پچھلا. جی, اس کی پہ اگر وہاں حرکت نہیں ہے تو کیا کرتا انہیں, اور بھی پیچھے والا. ویری گڈ. اور پیچھے جاتا. وہاں پہ بھی نہیں ہے تو اور پیچھے جاتا, وہاں پہ بھی نہیں ہے تو اور پیچھے جاتا. ایک لائن پیچھے ہے تو ایک لائن پیچھے سے پکڑ کے لاتا. حرکت چاہیے اس کو. جزم کو حرکت چاہیے, سکون کو حرکت چاہیے. جس پہ سکون ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ساکن سر. ویری گڈ. جس حرف پہ تشدید ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ تنوین بولتے. لا حول ولا قوت. جس حرف پہ مشدد, تشدید ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مشدد. تنوین تو الگ چیز ہوگی نا, 2 زبر 2 زیر. آپ کیا پوچھ رہے؟ سوال پہلے سننا, سن کے سوچنا, پھٹ بول کے بول دیا تو کچھ تو غلط ہو جاتا. آپ کو میں پوچھ رہا ہوں تشدید والے حرف کو کیا بولتے ہیں, بولے تو تنوین. مشدد سے کوئی تک نہیں ہے, کوئی دور دور تک کوئی اس کا کوئی وہ نہیں ہے ذہن میں ہے نا. اگر اس کے بجائے کوئی دوسرا سوال کرتے کہ دنیا کے پالیٹکس کا یا کرکٹ کا, تو فٹک سے بولتے. یہ بتائیے کہ الف کی کتنے قسمیں ہیں؟ ایک ہی آدمی بات کرے, سب لوگ مائک کھول کے نہیں بولے. جس سے میں پوچھ رہا ہوں وہی نہیں بولے. مقصود عالم صاحب مائک کھولے. مقصود عالم. نہیں سر. مالک کتنے بار پکارے تو مائک کھولیں گے آپ؟ جی سر, وہ ڈیٹ پرابلم. کب سے آپ کا نام پکار رہا ہوں میں, آپ مائک ہی نہیں کھول رہے. الف کی کتنی قسمیں ہیں ہمارے مقصود عالم صاحب؟ 2 قسمیں سر. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. دوسرے آدمی, دوسرے صاحب مائک کون کھول, جس باقی والے مائک بند کریں. میں جس کا نام پکارا ہوں وہی بات کرنا. یہ خان کون ہے, مائک بند کرے. خان مائک بند کر دو. نہیں بند, خان کا مائک میں بند کرو. کھولنا نہیں حضرت, اب میں بند کر رہا ہوں. مائک بند کرو کرانا بھی مشکل ہے آپ لوگوں سے. جی سر. بس آپ کا ہو گیا. آپ بری طریقے سے پھیلے, کچھ بھی آپ صحیح نہیں دے رہے. آپ بند کر دو. آپ مائک بند کر کے کاپی میں جو نوٹس ہے اس کو ذرا نکال کے پڑھتے رہو آپ گھر میں. محمد اسماعیل صاحب. جی السلام علیکم. الف کی کتنے قسمیں ہیں؟ الف کی 4 قسمیں ہیں. کون سی؟ الف. مقصود عالم صاحب 2 بول رہے ہیں, آپ 4 بول رہے ہیں. ہاں, کون سی 4 قسمیں؟ کچھ بھی ایک بول دیا ہوا, کام ختم. کون سی ہے بتائیے نا ہمارے. کیا ہوا؟ نہیں معلوم ہے. جی نہیں معلوم ہے. محمد تابش. السلام علیکم. الف کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں. کون سی؟ اصلی,
वसली हमजा हमजा साकिना। माशाल्लाह। असली अलिफ किसको बोलते हैं? असली अलिफ जो पढ़ा जाता है। वसली अलिफ किसको बोलते हैं? जो पढ़ा नहीं जाता है, लिखा जाता है। हमजा किसको बोलते हैं? हमजा हरकत के साथ आने वाले अलिफ को हमजा होता है। जिस अलिफ पे जबर जेर पेश हो या खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टी पेश हो, हरकत कोई भी हरकत हो, उसको बोलते हैं हमजा, अलिफ नहीं बोलते हैं। और चौथी किस्म कौन सी है? जिस हमजा पे जज़म आए उसको हमजा साकिना बोलते हैं। हमजा साकिना कैसा पढ़ा जाता है? झटके के साथ पढ़ा जाता है। झटके के साथ पढ़ा, कभी भी बगैर झटके के नहीं पढ़ना। माशाल्लाह, बहुत अच्छे जवाब दिया आप हमारे ताबिश साहब। आपका होमवर्क भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, आप तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप मेरे को मालूम। मोहम्मद खलील वानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम कितने किस्म के मद पढ़े? मद 6 किस्म के सर। कितने किस्म के मद पढ़े? हम इतने दिनों से मद पढ़ रहे थे ना, कितने किस्म के मद पढ़े? मद मुतसिल, मद मुंतसिल। मैं पहले मैं कितने किस्म के पूछ रहा हूँ यार, कौन से नहीं पूछ रहा हूँ मैं, नाम बताओ नहीं बोल रहा हूँ। 10, 15, 4, 6, 2, 1, कितने किस्म के मद पढ़े? 1, 2, 4 से पढ़ी सर। कौन से आप नाम बताइए। मद मुतसिल, मद मुंतसिल, मद आरजी, मद लीन आरजी। माशाल्लाह, वेरी गुड। मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, मद आरिज, मद लीन आरिज। मद लीन आरिज। अब बोलिए, दोबारा बोलिए सही। मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, मद आरिज, तो मद लीन आरिज। माशाल्लाह, बहुत अच्छा बोला। मद मुत्तसिल किसको बोलते हैं? मद मुत्तसिल जिस पर जज़म हो सर। ला हौल वला कुव्वता इल्ला नहीं, हमजा सर, जिसका हमजा हो सर वो मद मुत्तसिल है। जिस पर नहीं, सनाउल्लाह साहब, जनाब सनाउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम। सनाउल्लाह साहब, ये बताइए मद मुत्तसिल किसको बोलते हैं? मद मुतसिल जिसके ये हमजा होता है ना, मुतसिल उसी से कहते हैं। सही नहीं है ना जवाब? गलत है सर। जब एक ही हर्फ पे आ जाए तो मद मुनफसिल हो गए। जब शर्त मद और सबब मद, शर्त मद यानी मद असली, सबब मद हमजा ओरिजिनल शक्ल में आए एक ही कलमे में, तो जो है वो होता है मद मुत्तसिल एक ही कलमे। उसके ऊपर मोटी मद डाली होती है, उसकी मकदार 4 हरकत है। ये इतना पूरा बोलने का है। इतने दिन से पढ़ रहे हैं, कोई 10 दिन से बादाम पढ़ रहे हैं, अब कुछ भी नहीं। मद मुनफसिल। अच्छा, दूसरे साहब पूछता हूँ मैं, जुबैर भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वाले मद मुनफसिल किसको बोलते हैं? सर मद मुनफसिल वो मद होती है जिसमें शर्त मद और सबब मद अलग अलग हरूफ में आए। और क्या निशानी है उसकी? सर उसमें जो सबब मद होता है वो हमजा की शक्ल में होता है। और क्या निशानी है? सर और उसमें जो मद का जो ऊपर निशान होता है वो पतला होता है। उसकी मकदार कितनी है? सर इसकी मकदार 4 भी कर सकते हैं, मगर उसको मद मुत्तसिल से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम अगर उसको मद मुत्तसिल को 4 पढ़ेंगे तो उसको 3 ही पढ़ना है। और उसको परफेक्ट। हाँ, पहले आदमी है जो पूरे जवाब सही दिए, माशाल्लाह, अल्लाह आपको ज़्यादा खैर दे। सैयद परवेज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मद आरिज किसको बोलते हैं? मद आरिज जी, आयत के आखिर में अगर मद आयत के आखिर में अगर मद असली में से कोई आए तो उसको मद आरिज कहते हैं। मद आरिज कब होता?
मद आरिज आयत के आखिर में होता है। कब अगर होता आयत है? के आखिर में साकिन करना हो तब मद आरिज कर सकते हैं। उसके अंदर शर्त मत क्या है? उसके पहले शर्त यही है कि उसमें मद असली होना चाहिए। वेरी गुड। और सबब कहां से आता है? सबब क्या है उसका? सबब यही है कि अगर हमने आयत को अगर में आखिर में साकिन करना हो, हाँ, रुकना हो, तो वो सबब बनता है उसका। उसकी मकदार कितनी है? उसकी 6 अलिफ है। 6 रकत। मद्दे लीन आरिज का शरत क्या है? लीन आरिज का भी मत- ये मद लीन आरिज का भी ये उसूल है सर, अगर आयत के आखिर में लीन वाला हरफ कोई आए तो वहां पे मद लीन आरिज हो जाता है। माशाल्लाह। देखिए हम लोग ये जो अब तक जो सबक पढ़े गुज़िश्ता 1 महीने से, उसका एक रिवीजन था ये। इसमें जो है आप लोग बहुत से लोग जो है अभी तक कुछ समझ में उनके नहीं आ रहा, घर में जाके पढ़ रहे नहीं। मध्य हम क्या पढ़े? मध्य असली पढ़े। हम सबसे पहले जो है देखिए, हम सबसे पहले मैंने सुना या नहीं? सलाम अलैकुम। कि क्या है कि क्या बोले आप? मुझसे सुना या नहीं सर? हाँ, अभी पढ़ा ही नहीं, अभी खाली सवालात कर रहे थे। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, सवालत नहीं किए सर। इंशाल्लाह करेंगे, अभी चल रहा सेशन, थोड़ा इंतजार करिए। हम जो है सबसे पहला सबक पढ़े हरकत सलासा। क्या पढ़े हम? हरकत सलासा। हरकत सलासा कितने हैं? ये जो अभी पूछे थे मेरे से, सवालात नहीं करे, बोलिए कितने हरकत सलासा? 3 है सर। क्या? 1 मिनट। हाँ, कितने बोले आप? 3 सर 3। एक कितने आदमी बोल रहे यार? एक आदमी बात करो ना, वो जो अभी बात कर रहे थे एक आदमी जवाब दे। और ये कौन से हैं? जेर जबर पेश। कितने आदमी जवाब दे रहे यार? सब माइक बंद कर। एक आदमी जिससे मैं पूछ रहा हूँ कौन है? वो सैयद मुश्ताक साहब बात कर रहे हैं आप? जी सर, जी सर। अब ये बिलाल मजीद साहब माइक बंद करें। सैयद मुश्ताक साहब, हरकत सलासा के कितने हर्फ है? 3 है सर, 3। कौन से? जेर जबर और पेश सर। उसकी मकदार क्या है? 1 हरकत है सर, 1 काउंट। जेर का आवाज किधर जाता? नीचे को जाता है सर। पेश का आवाज किधर जाता? पेश के आगे को जाती है। खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टे पेश की मकदार कितनी है? 2 काउंट है सर। 2 काउंट है। अच्छा, तजदीद माल तजदीद किसको बोलते हैं? तशदीद के बाद तजदीद सर, उसमें 2 तजदीद हो। हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी में क्या फर्क है? हुरूफ शमसी में अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाता है, हुरूफ कमरी में सर पढ़ा जाता है। क्यों पढ़ा जाता है? क्यों पढ़ा जाता है? उसमें अलिफ वास्ली होता है बीच में, तो दूसरे में तजदीद होता है सर। हुरूफ कमरी का लाम क्यों पढ़ा जाता है? वो लाम पे जज़म होता है। जज़म होता है सर। वो लाम पे हमेशा जज़म होता है, इसलिए पढ़ा जाता है ना? जी सर। लाम पे हमेशा जज़म आता है, इसलिए पढ़ा जाता है। उससे पहले का अलिफ नहीं पढ़ा जाता, लेकिन लाम पढ़ा जाता है। और हुरूफ शमसी में लाम नहीं पढ़ा जाता है ना? सीधा तजदीद में चले जाते हैं हमेशा, सीधा तजदीद में। और हमारे मुश्ताक साहब ये बताया हुरूफ मुस्तालिया कितने हैं? हुरूफ मुस्तालिया 7 है सर। कौन से? क़ाफ, साद, खा, क़ाफ, साद, खा, तीन, क़ाफ, साद, खा, तीन, साद, दाद, क़ाफ, साद, दाद, ता,
ज़ा। जी सर। पूरे 7 हर्फ बताइए ना, आराम से बताइए। मैं आपको पेयर्स में बताया था, तोए, जोए, सौद, दौद, बहुत खा और खौफ और गैन। गायन में भूल गैन गए तो सर। बोले ही नहीं आप। गायन में भूल गए सर, सही है। गैन में गैन गायब हो गया, गैन से जी गायब, जी सर, इसीलिए गायब कर सॉरी दिया। सर। माशाअल्लाह। यानी आपको मुस्तालिया के हर्फ याद नहीं है, तो अब अगर गैन आ गया कुरान पढ़ते वक्त में, तो आप पतला पढ़ेंगे मोटा पढ़ेंगे? मोटा पढ़ेंगे सर। कैसा पढ़ेंगे? आप तो बोले ही नहीं ना गैन बोल के। गैन तो आपको याद ही नहीं है ना, याद है तो पढ़ेंगे ना। हमको जी मोटे सर। मोटे जुमला हर्फ कितने हैं अरबी जबान में? जी, अरबी जबान में जुमला कितने हर्फ, अल्फाबेट कितने हैं? अल्फाबेट 29 है सर। 27 28 28 भी सही है, 29 भी सही है, क्योंकि अलीफ और हमजा एक ही काउंट करे तो 28 होता। अगर अलीफ को अलग काउंट करे, हमजा को अलग काउंट करे तो 29 होते। तो 28 भी सही है, 29 भी सही है ना? ये आपका किसी दूसरे से पूछिए। आप माशाल्लाह आपको बहुत अच्छे मालूम। कोई दूसरे साहब से पूछते हैं। मुख्तार इकबाल साहब। मुख्तार इकबाल। मुख्तार इकबाल। यहाँ पे नाम आ रहा ना, फिर पे आप जवाब क्यों नहीं देते? यहाँ पे आप दिख रहे हैं। मैं आपको ये बताया था कि 28 हर्फों में 7 हर्फ मोटे पड़े जाने वाले हैं। 7 हर्फ जो है हेवी लेटर्स है, हरूफ मुस्तालिया, हेवी लेटर्स, हेवी लेटर्स। बाकी के 31 जो है लाइट वर्ड्स है, लाइट अल्फाबेट है, लाइट है। हरूफ मुस्तफिला, क्या बोलते हैं उसको? हरूफ मुस्तफिला, पतले पड़े जा रहे। मैं आपको ये बताया था कि इसमें से 3 हर्फ कंडीशनली कभी कभी मोटे पड़ जाते हैं। इसका माइक खुला है यार, बंद करिए ना भाई, जरा बंद कर लीजिए ना। भाई आपके घर के आवाज सुने आ रहे हैं, घर की मारामारी सुने आ रही है, आप बंद करिए ना। तारिक साहब और बिलाल साहब माइके बंद करो, आप बार बार खोलते हो। तारिक साहब और बिलाल साहब माइके बंद करो अपनी अपनी। इनके घर को जाके बंद कराना पड़ेगा जी। मैं ये बताया था कि 21 हर्फ जो बारीक पतले पड़े जाने वाले हैं, बारीक पड़े जाने वाले हैं, उसमें से 3 हर्फ ऐसे हैं जो कभी कभी कंडीशनली मोटे पड़े जाते हैं। वो बेसिकली पतले पड़े जाने वाले हैं, लेकिन कभी कभी मोटे पड़े जाते हैं। कौन से है वो 3 हर्फ? अलीफ, लाम, रा। माशाल्लाह। अलीफ, लाम, रा। ये कभी कभी मोटे पड़ जाते हैं। इनकी ये कैटेगरी पतले पड़े जाने वाली है, लेकिन ये कभी कभी मोटे पड़े जाते हैं। अलीफ कब मोटा पड़ जाता है? अलीफ मुस्तालिया के साथ आए तो मोटा पड़ जाता है, पतला पढ़ने वालों के साथ आए तो पतला पड़ जाता है। जैसे ये सीन है, सीन के साथ आया उन्हें सा, अगर वो स्वाद के साथ आया सौ मोटा है ना। ये क्या है? सा मध्यस्थली हो रहा है। ये क्या है? मोटा होता तो क्या आवाज देगा? सौ है ना। ये है ज़ा,
ذا، اور یہ کیا ہے؟ یہ مستعلیہ کا ہے، یہ وا. تو یہ الف جو ہے پتلا پڑے جانے والوں کے ساتھ آئے گا تو پتلا پڑے جائے گا، مستعلیہ کے ساتھ آئے تو موٹا پڑے جائے، کیونکہ الف کو الگ نہیں کر سکتے، وہ حرف کو موٹا پڑتے ختم. قولا گھڑی گھڑی آتا قرآن میں آپ کو بتایا. قولا، خالا کے معنی کہا. قولا اللہ تعالیٰ نے کہا، رسول نے کہا، نبی نے کہا، قوم نے کہا، میں نے کہا، آپ نے کہا. قولا، قولا معنی کہا، بولنا. تو یہ خا کیسا پڑھیں گے؟ پتلا نہیں کریں گے. ہم لوگ سب کیسا پڑھتے ہیں؟ خالا. وہ خالا خالو نہیں ہے، وہ گول منہ کر کے پڑھنا، اس کو موٹا کر کے پڑھنا. قولا، قولا. میں آپ کو جو ہے 7 حرف میں سے 3 حرف موٹے پڑھے جانے والے بھی بتایا تھا، سوری بلند پڑھے جانے والے بھی بتایا تھا. 4 حرف موٹے پڑھے جاتے ہیں، 3 حرف بلند پڑھے جاتے ہیں. میں آپ کو کیٹیگری بھی ڈال کے بتایا تھا. آپ کو یہ سب یاد رہنا چاہیے، ہے نا. یہ 3 بلند پڑھے جانے والے حرف کون سے ہیں؟ یہ 3 اونچے پڑھے جانے والے، بلند پڑھے جانے والے حرف ہے خوف، خا اور غائن. یہ ہمیشہ اٹھا کے پڑھنا، اس کی اٹھان بہت مشہور ہے. غائب، خالا، خالدون، خالا، خا. بہت اونچے ہے یہ، لمبائی میں مشہور ہے، یہ اٹھان میں مشہور ہے یہ 3 حرف. اور یہ 4 حرف جو ہے بہت ہی موٹے بھاری جسامت والے ہیں، موٹے ہیں. وہ لوگ بلند ہے، وہ لوگ لمبے ہیں، یہ لوگ موٹے ہیں، ہے نا، چوڑے ہیں. کون سے یہ باقی کے ساتھ، باقی کے 4 توئے، زوئے، فواد، دواد، یہ 4 جو ہے موٹاپے میں مشہور ہے. جب بھی پڑھے موٹے پڑھنا اس کو قرآن میں. اور یہ 3 جب بھی پڑھے اٹھا کے بلند پڑھنا، اس کا استعالہ بولتے، بلندی کو استعالہ، سوری. استعالہ، الف سین تا عین، استعالہ. استعالہ نے بلندی مشہور ہے کہ یہ 3 حرفوں کی، یہ 3 حرف جو ہے بلندی میں مشہور ہے. استعالہ ان کی بلندی مشہور ہے. یہ 4 حرف موٹے پڑے جانے والے، ہیوی ورڈ سے، بہت بھاری جزامت والے. اوتو، اوف، 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 ہمیں جب پڑھیں گے تو بہت موٹا آواز نکلنا. اب ہم جو ہے مخارج پڑھنے والے ہیں، تو میں آپ کو پورے اس کی کون سا حرف کیسا پڑھا جاتا، اس کا مخرج کیا ہے، وہ بھی ابھی ہم پڑھنے والے ہیں ایک سبق کے بعد. چلے یہ نمبر 2، یہ ہے نمبر 2 ہے لام. الف کا معلوم ہو گیا آپ کو، لام کا. یہ لام جلالہ میں موٹا پڑے جاتا، وہ اگر زیر ہے تو انہیں بھی پتلا پڑے جاتا. صرف زبر اور پیش ہے تو موٹا پڑ جاتا ہے. کنڈیشنل ہے لام کی. یہ لام بیسیکلی پتلا پڑے جانے والی کیٹیگری کا ہی ہے، لیکن اللہ کے نام میں جو لام ہے وہ کنڈیشنلی زبر اور پیش ہے تو موٹا پڑ جائے گا. ادروائز قرآن کے تمام لام باریک پڑ جائے گی. قرآن میں جتنے لام ہیں وہ سب پتلے اور باریک پڑ جائے گی. اب رہ گیا را. الف پڑھ لیا، کب موٹا پڑھنا ہے. لام پڑھ لیا، کب موٹا پڑھنا ہے. را کو کیسا پڑھنا ہے، یہ جو ہے مستقل ایک چیپٹر ہے. یہ اس کو بولتے ہیں احکام را، یعنی را کے احکام. یہ را میں الف لام نہیں پڑھا جاتا، لیکن لکھتے اس کو الف لام سے. احکام را یعنی را کو موٹا پڑھنے کے پتلا پڑھنا ہے، کہاں پہ پتلا پڑھنا ہے، کہاں پہ موٹا پڑھنا ہے، اس کے احکام ہے. یہ ہم اتنے دن سے مد کے احکام پڑھ رہے تھے، مد کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور 4 مد ہم پڑھے اور اچھی طریقے سے خوب پریکٹس کرے، لکھے. لیکن آج میں پوچھا تو تقریباً لوگ جواب نہیں دیے. کیا فائدہ اتنی محنت کرے ہم لوگ. شرط مد معلوم ہونا آپ کو کیا رہتا، سبب مد معلوم رہنا،
सबब मत कितने हैं मालूम होना, कौन से हैं मालूम होना। सबब मत दो है, हमजा और जज़म। हमजा से बनने वाले दो मत पढ़े हम, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल। किसको बोलते हैं, क्या है, कितनी मकदार है उसकी खींचने की, हर आदमी को मालूम होना चाहिए। आप जाके रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो रिकॉर्डिंग सुन के समझ सकते हो। आप सीरियस होना जरूरी है उसके लिए। आपको कोई आपको पकड़ के तो नहीं सुनाएगा ना, गर्दन पकड़ के, तो आपके शौक पे मुनहसिर है। तो आप रिकॉर्डिंग है हर दिन की। तो मद्दे मुनफसिल किसको बोलते है ना, उसमें हमजा जो है अलीफ की शक्ल में रहता है हमेशा। उसके बाद हम पढ़े मद्दे आरिस आयत के खत्म पे रहता है और जज़म उसका सबब है जो हम लगाते हैं। मद्दे लीन आरिस, लीन शर्त मद लीन रहती है उसमें, और फिर रोकने के लिए जो जज़म लगाते हैं वो सबब रहता है। ये 4 सिंपल मत पढ़े हम, 4 बिल्कुल सिंपल, और कुरान में यही 4 भरे हुए हैं। इसके बाद जो 4 पढ़ेंगे वो रेयरली आते वो, लेकिन ये जो 4 हम पढ़े ये तो हर लाइन, मद्दे आरिस तो हर आयत में रहता कंपलसरी, तकरीबन पूरे कुरान में। कहीं कहीं खाफिया दूसरा रहता, खड़ा ज़बर या मद्दे असली या 2 ज़बर की तरह, बाकी सब जगह आपको मद्दे आरिस होता। मद्दे लीन आरिस वो 0.001% है पूरा कुरान में, तो उसका कोई इतना वो नहीं है ना। तो हम इतने दिनों से क्या पढ़े, 4 मत पढ़े। आप अच्छे तरीके से मदों के सबक को समझिए, रिकॉर्डिंग सुन के समझिए, जाके घर में देखिए। मैं जो बताया, मैं एक 50 आयतों को लेके करो वाला नहीं करे, आप लोग करे तो समझ में आता ना। शरत किसको बोलते, सबब किसको बोलते, समझ में आता। पूछे तो कुछ भी, यानी 10 आदमी में सिर्फ 2 आदमी जवाब दिए, बाकी के 8 आदमी जो है नहीं बोल सक रहे, या तो फिर वो है ज़हन में लेकिन बोलने नहीं आ रहा, आई डोंट नो, एनीवे नहीं बोले उन्होंने। तो हर आदमी को फटाफट जवाब देना पूछते ही, क्योंकि पढ़ के आ रहे हैं। कोई ऐसा सबक नहीं पूछ रहे हैं जो नहीं पढ़े, इतने दिनों से पढ़े। खाली क्या याद रखना है, हर जितने बड़े मद है उसके अंदर 2 पार्ट है, 2 कंपोनेंट है, 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा शर्त मद बोलते हैं। शर्त मद हमेशा मद्दे असली रहता है ना, मद्दे असली नहीं रहा तो खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश रहता, उसकी भी 2 हरकत है। सिंपल है। सबब में जज़म हमजा आ गया तो मद होता है ना, एक कलमे में रहा तो मुत्तसिल रहता, 2 कलमों में आया तो हमजा अलिफ की शक्ल में। तो पूरा वैसी मद्दे आरिस है, मद्दे लीन आरिस है। आई टेक एज ग्रांटेड कि सब जने जो है कर लेंगे, सबको समझ में आ जाएगा। सब लोग जो है जाके रिकॉर्डिंग सुनेंगे या कुछ भी करेंगे कि अपने ग्रुप में किसी से बात करके समझेंगे या खुद से समझेंगे। मैं आई एम कंसिडरिंग कि आप लोग सब समझ गए हैं, मैं आगे जा रहा हूँ। आगे जो है मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो तीसरा कंडीशन है वाला लफ्ज है अलिफ लाम रा, मैं आज रा पढ़ा रहा हूँ, है ना। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, सबकों में थोड़ा बारीकी आते जा रही, थोड़ा टेक्निकल होते जा रहे लेसन हमारे। तो अगर आप पहले के सिंपल को नहीं समझे तो बाद में के आपके लिए और मुश्किल होते। तो एनीवे, रा को जो है, रा को 2 तरीकों से पढ़ते हैं, मोटा और पतला। ये तो है पतला पढ़ने की कैटेगरी वाला ही, लेकिन कब मोटा पढ़ते वो भी देखना है हमारे, है ना। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि मोटा कब पढ़ना है और पतला कब पढ़ना है। रा को मोटा कब पढ़ना है और रा को पतला कब पढ़ना है। मोटा कब पढ़ना है और पतला कब पढ़ना है ना। सबसे आसान है ये मोटा पतला बोले तो समझ में आया था आपको। मैं तफखीम और तरकीक बोला तो जरा मुश्किल दिखता है, इसलिए मैं आपको आसान बनाने के लिए बोल रहा हूँ। मोटा पढ़ने को बोलते तरकीक, सॉरी, मोटा पढ़ने को बोलते तफखीम और पतला पढ़ने को बोलते तरकीक, है ना। तरकीक। मोटा कब पढ़ना है, मोटा माने पुर पढ़ना, भारी पढ़ना, ढा के पढ़ना, मोटा पढ़ना, है ना। मोटा कब पढ़ना है, पतला कब पढ़ना है। किसको, रा को। अहकाम में रा चल रहा हमारा, यानी रा को कैसा पढ़ेंगे, कुरान में रा आया तो कैसा पढ़ेंगे, ये सबक है हमारा। पहली कंडीशन
आप लोग सुन के जहन में बिठाइए, कॉपी में नोट करिए, जो करना है करिए। पहली कंडीशन मोटा पढ़ने की, जब भी रा पे जबर रहेगा या पेश रहेगा, जब भी रा पे जबर रहेगा या पेश रहेगा, रा मोटा पढ़ेंगे। कुरान में अगर रा पे जबर है या पेश है, रा मोटा पढ़ेंगे। समझ गए? जब भी रा पे पतला पढ़ने की पहली कंडीशन, जब भी रा पे जेर रहेंगी पतला पढ़ेंगे, जब भी रा पे जेर रहेंगी पतला पढ़ेंगे। मैं जो है कल रात में दुबई से ट्रैवल करके हैदराबाद आ गया। कल पूरी रात ट्रैवल कर रहा था मैं। 6 बजे सुबह फजर की नमाज चल रही थी, अभी 10 मिनट पहले मैं पहुंच गया यहाँ पे। तो कल शाम में मैं 8 बजे रिपोर्टिंग करा, उसके बाद होते 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 लेट हुई फ्लाइट। इतनी तेजी से मैं घर को आया कि क्लास के टाइम से पहले मैं घर को पहुंच जाऊं। मैं जो है 15 मिनट 20 मिनट पहले आके, 45 मिनट पहले आके जो है क्लास शुरू करा। पूरी रात सोया नहीं मैं। हाँ, और मैं पूरी यही फिक्र थी कि आज मेरी क्लास ना छूट जाए, कहीं अगर वो सामान लेट आया या कुछ पे टैक्सी नहीं मिली है। बहरहाल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच गया और आपकी क्लास भी ले रहा हूँ। तो आप भी जो है पूरी जुस्तजू से, पूरे इंटरेस्ट से, पूरा जहन पूरा लगा के सबक सीखिए, और फिर आप ये सीखे तो आप कुरान सही पढ़ सकते हैं। इसलिए बता रहा हूँ मैं। तो हम क्या कर रहे हैं इस वक्त? अहकाम में रा पढ़ रहे हैं। अहकाम में रा कैसा पढ़ना, कुरान में जब भी रा आएंगी हम कैसा पढ़ेंगे, ये सबक सीखेंगे हमारा सबक। क्या करना है? पहली कंडीशन क्या है? जब भी रा पे जबर रहेंगे रा मोटा पढ़ेंगे, मुंह भर के पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे या पेश रहेंगी। जब भी रा पे जेर रहेंगी पतला पढ़ेंगे। मिसाल देता हूं मैं आपको। मिसाल ये है, रब्बा, रब्बा, रा 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 मोटा पढ़ना, गोल मुंह से भारी पढ़ना। रा पे जबर है, रब्बा। बा पे भी सख्ती है क्योंकि तजदीद है, 2 बा है, एक साकिन एक बा पे जबर है। रब्बा 2 बार पढ़े जा रहा हूं, इसीलिए उसके अंदर जो है घसे जा रहा हूं। एक बार रुक जा रहे हैं, ब्रेक मार रहे हैं, एक बार एक्सीलरेटर दे रहे हैं। रब्बा, रब्बा, है ना? तो रब का रा जो है मोटा है, हमारा रब जो है बहुत सॉलिड है ना? ऐसा ढीला नहीं है, हमारा रब स्ट्रांग है। रब्बा, रब्बी, रब्बुका, रब्बाना। जितने रा है रब के जबर ही है उसमें, और रा मोटा पड़ जाना, मुंह भर के पढ़ना रा को, है ना? पेश है तो कैसा पढ़ना? मोटा पढ़ना। कैसा मोटा, कैसा पढ़ेंगे? देखिए, रुबामा, 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 रो रो पावर रहना आपके रा में, क्योंकि पेश है। आवाज फॉरवर्ड जा रही, जबर की ऊपर जाती है, पेश की फॉरवर्ड। रुबामा, समझ गए ना? अब इधर आ जाइए, रा पे जेर है, पतला पढ़ेंगे, लाजमी बात है, क्योंकि जेर का आवाज नीचे जाता, जेर का आवाज नीचे जाता, नीचे गया तो उठेगा कैसा आवाज? लॉजिक है उसके अंदर, वैसे ही समझ में आ जा रहा। रिजाल, रिजाल, रिजाल किसको बोलते? मेल, है ना? एक निसा, एक औरत रहती, एक मर्द रहता है, मेल फीमेल, है ना? मेल, रिजाल, री री री। जब भी जेर से आएगा रा कुरान में, आपका एकदम टोन डाउन कर लेना, टोन डाउन कर लेना, क्योंकि जेर है। रिजाल, रिजाल। अब आपको समझ में आ गया कि कब कब हमको जो है मोटा पढ़ना है और कब पतला पढ़ना है। जब भी कुरान में रा पे जबर या पेश रहेंगी हम रा को मोटा पढ़ेंगे, जब भी रा पे जेर रहेंगी हम पतला पढ़ेंगे। सिंपल है ना? एक मिनट,
आवाज नहीं आ रही हजरत? और मैं आपको जरा ठहरो बोला था ना, जी या बगैर सांस लिए पढ़ाते रहना है, क्या तो भी आकर जी, माफी चाहता हूँ सर। फीस लेना पड़ेगा आप लोगों को। इंशाल्लाह सर। फीस बोलते हालत खराब होगी। जी, मैं आपको थोड़ी मिसालें और भी दे देता हूँ। अब देखिए, रहमान, रहमान, रा पे जबर है। अब बहुत सी मिसालें हैं, वो पूरा कुरान बड़ा हुआ, रसूल है ना, रफा, रब्बुका, पूरे रा पे जबर। रुबामा, रुफियत, रूहुन, रुशदन, पेश पेश आया तो मोटा, जेर आया तो पतला, सिंपल। जेर आया तो रिसालाती, रिसालाती, रीहुन, रिजसुन, रिजवानुन, जहां जहां जेर है पतला, समझ गया ना, है ना। एक मोटे का कालम चल रहा है, एक पतले का कालम चल रहा ना। ये मैं इसको लंबा कर रहा हूँ क्यों। अब कंडीशन नंबर 2 बताता हूँ यहाँ पे। अब कंडीशन नंबर 2, पहली कंडीशन क्या बताया था मैं, रा पे जबर या पेश है तो मोटा, और रा पे जेर है तो पतला। अब ये दूसरी कंडीशन ये है, आप लोग और से सुनिए। रा साकिन है, रा साकिन है, जज़म है रा पे। अब क्या करना है, ना जबर है ना पेश है ना जेर है, साकिन है, उस पे जज़म है, सुकून लगा हुआ है। जब भी रा साकिन आएंगी, तो अब आप क्या करना, आप उससे पहले वाले हर्फ को देखना, उससे पहले वाले हर्फ को, आगे वाले नहीं। एक साहब जो है आगे वाले हर्फ से मिलाते कहते हैं जज़म को, क्या यार। तो उससे पहले वाले हर्फ को देखना, और उससे पहले वाले हर्फ पे अगर जबर है या पेश है, वो रा मोटी पड़ी जाएगी। समझ गया आप। जब भी रा साकिन है तो हम फौरन उससे पहले वाले हर्फ पे क्या है देखना, जबर है या पेश है। फॉर एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल बता देता हूं। और सला कैसा पढ़ेंगे, और रा को पावर कौन दे रहा है, अलिफ पे का जबर दे रहा। और सला रा साकिन है, लेकिन उससे पहले वाले हर्फ पे जबर है, इसीलिए उसको मोटा पड़ रहा है ना। उसी जमीन में और एक बता दूं, युरसला, इत्तेफाक से आ गया वो। तुरजाऊ, ये अच्छा है। तुरजाऊ, तुरजाई, कई उसमें आता है। तुरजाई, सॉरी जाई, जेर नहीं है, बस जेर को नहीं हटा देता। तुरजाई है ना। तुर रा मोटा क्यों पड़ रहा है, तापे पेश है बोल के, तापे पेश है। अलिफ के भी, अलिफ की और एक मिसाल बता दो, सॉरी जबर की एक मिसाल, ये बहुत कॉमन मिसाल है, ये इसलिए बोल रहा हूँ, ये बहुत नाम आता, आप इसको अच्छा पढ़ना। कुरान में आया तो आप इसको अच्छा पढ़ना। कैसा, मौर्यम, राम मोटा क्यों पढ़ रहा है, मीम पे जबर है बोले। मरियम ने, हम लोग उर्दू वाले क्या करते हैं, मरियम उर्दू पढ़ते, उर्दू कैसा, मौर्यम, राम मुंह भर के पढ़ना। क्यों, रा साकिन से पहले मीम पे जबर है। मौर्यम, यर्दा, अल अर्दू, इसके बहुत आते तुर्जो, है ना। अब पेश के भी बहुत आते हैं, और भी, जैसे आप एक खास आपको बता रहा हूं। कुरआन, अलिफ पे खड़ा जबर है। कुरआन, कुर, पतला नहीं पढ़ना ये रा को, क्यों, हाफ पे पेश है। कुरआन, है ना।
پیش ہے. تو یہ آپ کو میں کیا کرا, را پہ جزم ہے اور اس سے پہلے والے حرف پہ زبر ہے, را ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پہ پیش ہے. آپ کو مثالیں بتایا. موٹا پڑھیں گے, اگر را ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پہ زبر ہے تو را کو موٹا پڑھا جائے گا. را ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پہ پیش ہے تو را موٹا پڑھا جائے گا, ہے نا. یہ موٹا پڑھنے کی دوسری کنڈیشن بتا دیا میں آپ کو, بتایا نا. موٹا پڑھنے کی دوسری کنڈیشن بتایا. آپ کو میں پتلا پڑھنے کی بھی دوسری کنڈیشن بتا دیتا ہوں, ہے نا, تاکہ آپ کو پتلے کا بھی معلوم ہو جائے. را ساکن ہے, را یہاں پہ بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پہ زیر ہے, یہ را پتلی پڑ جائے گی کیونکہ اس سے پہلے والا زیر اس کو گرا دیں گا, ہے نا. اس کو وہ کر دیں گا. اب اس کی ایک مثال جو قرآن میں بہت کامن ہے وہ ہے نا, پھر آؤنا. پھر فا کا زیر اس کو کمزور کر دیا. پھر آؤنا, پھر آؤنا. آؤنا میں لین ہے, واو ساکن سے پہلے عین پہ زبر ہے. پھر آؤنا, آؤ آؤ, پھر آؤنا. یہ را کیسا پڑھیں گے؟ پتلا پڑھیں گے. کیوں؟ زیر ہے پہلے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ مریم علیہ السلام کو کہ را کو اللہ تعالیٰ موٹا رکھا اور فرعون کے را کو اللہ تعالیٰ پتلا کر دیا. دنیا میں بھی پتلا ہونے, آخرت میں بھی نقصان میں ہے نا. پھر آؤنا, پھر آؤنا. مریتن, اب اس کے تو بے حساب آپ کو مل جائیں گے. شرک, شرک, شرکن زیر ہے نا, شرکن. اور بھی اس کے بتا سکتا ہوں میں. آپ کو وہ ہو گیا, اندازہ تو ہوگا کہ کیسا ہم کو کیا کرنا ہے. جب بھی را ساکن ہے ہم دیکھنا اس سے پہلے کیا حرف پہ کیا ہے, اس کے لحاظ سے را کو ڈیسائیڈ کر کے صحیح پڑھنا منہ بھر کے. را جو ہے بعض لوگ بعض کتابوں میں بعض پڑھانے والے کیا کرتے ہیں, حروف مستعلیہ 8 ہے بول کے را کو مستعلیہ میں ڈال دیے, مگر پتلا بھی تو پڑھا جاتا ہے, کبھی کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے. بیسیکلی پتلا پڑھے جانے والی کیٹیگری کا ہے وہ, ہے نا. ہاں زبر اور پیش ہے تو موٹا پڑ جاتا ہے. دیکھیے میں آپ کو بتا دیا, 2 کنڈیشن بتا دیا. اب تیسری کنڈیشن بتا دوں. تیسری کنڈیشن موٹا پڑھنے کی تیسری کنڈیشن اور ادھر پتلا پڑھنے کی بھی تیسری, دونوں ایک ساتھ کا ساتھ بتا دوں. ہم اب بھی کیا پڑھے, را ساکن رہیں گا تو کیسا کیا کرنا. را ساکن ہے تو ہم پہلے والے حرف کو دیکھنا. را ساکن ہے تو ہم پہلے والے حرف کو دیکھنا. اور اگر را ہے نا ساکن ہے ہم اس سے پہلے والے حرف کو دیکھنا. اور اب کیا ہے یہاں پر یہ تیسری کنڈیشن میں کیا ہے, ہم کیا کریں, را ساکن ہے تو پہلے والے حرف کو دیکھیں. پہلے والے حرف کو دیکھیں تو انہیں بھی ساکن ہے, انہیں بھی ساکن ہے. اگر انہیں بھی ساکن ہے تو آپ تیسرے حرف پہ دیکھنا زبر ہے یا پیش ہے. پہلے تو ایک را ساکن ہے تو ہم اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں, انہیں بھی ساکن نکلا تو ہم تیسرے حرف کو جا کے دیکھیں یہاں کیا ہے. تیسرے حرف پہ اگر وہاں زبر یا پیش ہے تو یہ را موٹی پڑ جائے گی. یہ را کب موٹی پڑ جائے گی, یہ جب یہاں پہ زبر یا پیش ہو. مثال کے طور پہ اس کے بھی بے حساب مثالیں ہیں, ہے نا. یہاں پہ کیا ہے, را ساکن تھی تو ہم جیم پہ دیکھیں کیا ہے. جیم بھی ساکن نکلی, جیم پہ بھی جزم ہے. ہم شین کو گئے, تیسرے حرف پہ جا کے دیکھیں تو زبر تھا. شجر, شجر, را موٹا پڑیں گے اس کا. اور جیم پہ خلخل صغرا بھی کریں گے. شجر, پتلا نہیں کریں گے را کو موٹا پڑیں گے. شجر, ہے نا. آپ دیکھیے میں بے حساب اس کے بھی مثالیں بتا سکتا ہوں.
सहर, सहर है ना, सहर मोटा पढ़ेंगे है ना। इसके फजर, फजर, फजर का टाइम सुबह का, फजर जिम पे खलखले सोहरा करेंगे, रा को मोटा पड़ेंगे, फजर। जिम पे जो है खलखला करेंगे, रा को मोटा पड़ेंगे, फजर, फजर है ना। बहुत से बता दिया मैं आपको। एक समंदर को बोलते हैं, समंदर को क्या बोलते हैं, बहार, बहार। रा भी साकिन है, उसके पहले वाला हर्फ भी साकिन है, तीसरे हर्फ पे जबर है। आप और कर रहे होंगे है ना। अब पेश का भी एक बता दो, बहुत हो गए। खुसर, खुसर, सीन भी साकिन है, रा भी साकिन है, मोटा पड़ेंगे रा को, क्यों, तीसरे हर्फ पे पेश है, तीसरे हर्फ पे पेश है इसीलिए है ना, तीसरे हर्फ पे पेश है इसीलिए। अगर जो है ये आप जबर के भी देख लिए और जेर के भी देख लिए है ना, जबर के भी देख लिए आप, जेर के भी देख लिए। मैं आपको पेश के भी बता देता हूँ, पेश में सॉरी जेर के भी बता देता हूँ। जेर में क्या है आप देखेंगे, इसमें जो है ये इसके भी, ये किधर से लेगा, हाँ ये इसको कंटिन्यू कर। इसमें जो है रा साकिन है, उससे पहले वाला भी साकिन है, तीसरे हर्फ पे जेर है, रा पतली पड़ेंगे। हम क्या करें, रा साकिन थी तो उससे पहले वाले को देखे, उससे पहले वाला भी साकिन निकला, उसमें भी जज़म था। तीसरे हर्फ पे देखे जेर है, जेर है तो पतला पड़ेंगे, जैसे शहर, यह सीन के नीचे है ना, शहर जादू को बोलते हैं, सहर जो है वो मॉर्निंग, शहर। हिजर, हिजर, ये रा साकिन है, ये जीम साकिन है, जीम पे खलखला भी होगा, रा पतली पड़ जाएगी क्योंकि हा पे जेर है ना। विजर, शेर, इसके भी बेशुमार है, लेकिन आपको तरकीब समझ में आ गई। अगर रा साकिन है तो उससे पहले वाले हर्फ को देखना, अगर वो भी साकिन है तो तीसरे हर्फ को देखना, तीसरे हर्फ को देख के जेर है तो रा मोटी पड़ेंगे, जबर या पेश है तो रा मोटी पड़ेगी। आपको मैं मिसालों के साथ समझाया। ये सबक जो है मद्दे असली नहीं मालूम हुआ अभी तक लोगों को, एक महीने में लीन के अल्फाज नहीं बोल सक रहे, मुस्तालिया नहीं बोल सक रहे, अभी तक एक महीने से मुस्तालिया पढ़ रहे हैं। तो कैसा हम आगे कैसा बढ़ेंगे और मुश्किल चीजें कैसा कोप अप करेंगे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो 5-6 दिन जो अच्छा पढ़ने वाले फ्रंट बेंचेस वाले हैं वही लोग अच्छा पढ़ रहे हैं, वो बैक बेंचेस वाले अभी तक जिंदगी भर बैक बेंचेस पे ही है। कुरान में भी बैक बेंचेस पे ही है, दुनियावी तालीम में भी वही हाल था, दीन में भी वही हाल है। मेहनत करो, बैठ के सबक पढ़ो घर में, कुछ पूछे तो जवाब देने के काबिल रहो। आप अगर जवाब सही देंगे तो कुरान भी सही पढ़ेंगे ना, अगर मालूम है तो आपको। ठीक है, तो ये आज का सबक था। मैं अब इसको लंबा नहीं कर रहा हूँ, लंबा करे तो क्या होता। अब इसके जो है मोटा पढ़ने के कोई 6-7 कंडीशन है, 3 ही बताया मैं आपको भी। अब ये 3 आप करिए, मैं बाद में और भी दूसरे बताऊंगा, वो थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो बाद में बताऊंगा। ये सिंपल वाले बता दिया 3। सिंपल क्या है, रा पे जबर या पेश है तो रा मोटा पड़ेगी, रा पे जेर है तो पतला पड़ेगी, रा साकिन है तो उससे पहले वाले हर्फ पे जबर या पेश है तो मोटा पड़ेगी, रा साकिन है उससे पहले वाले हर्फ पे जेर है तो पतला पड़ेगी।
तीसरी कंडीशन रा साकिन है, उससे पहले वाला भी साकिन है, तो तीसरे हर्फ को देखेंगे जबरिया पेश है तो मोटा पड़ेंगे। पतला पड़ने वाली में रा साकिन है, उससे पहले वाला भी साकिन है, तीसरे हर्फ पे जेर है, पतला पड़ेगी। आपको कोई सवाल करना है तो करिए, आपको समझ में आ गए पूरी चीजें? एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी। क्या आवाज ही नहीं आ रही किसी? मेरी आवाज आ रही है आप लोग? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज सुनी आई? लेसन सुने आया क्या? कट गया था बीच में से? नहीं सर, पूरा सुने आया। फिर क्या आवाज आ रही, आ रही आवाज। पूछे तो सन्नाटा था इसलिए बोल। जी क्या पूछना चाह रहे थे आप? जी अगर इसमें ये रब्बा है ना, रब्बा जी, रब्बू, अगर रब्बी आएगा फिर कैसे पढ़ना है? भाई रा पे जबर है तो मोटा पढ़ो बोल रहा हूँ यार, बाद में कुछ भी रहने तो बाद में। रा पे क्या है यार? रा पढ़ना सीख रहे या कोई और चीज पढ़ना सीख रहे? रा के बारे में बात हो रही बस। अच्छा नहीं, हम रा पढ़ना सीख रहे ना। रा पे जबर है, रा मोटा पढ़ेंगे, उसके बाद उसके साथ क्या 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 है वो आप उसके हिसाब से पढ़ेंगे, वो एक अलग चीज है वो। ठीक है हाँ, रा कैसा पढ़ना है? रा पे जबर है, रा मोटा पढ़ेंगे। रा तो मोटा पढ़ना है। और किसी को कुछ पूछना है? कोई सही किस्म का सवाल? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अगर हम लास्ट में जब आयत के उधर आएगा सर, जस्ट लास्ट वाली कंडीशन हमने देखी शज्जर, हाँ, तो उस वक्त हम साकिन करेंगे रा को, उस वक्त भी अप्लाई होगा सर क्या? साकिन कर देंगे तो हम देखेंगे उससे पहले क्या था, रा को कैसा पढ़ना है सोचना है हमको। साकिन कर दिया आपने, उससे पहले देखे तो जीम भी साकिन था, शीन पे जबर है, मोटा करके मोटा पढ़ के रोकेंगे, मोटा करके रोकेंगे। शजर, अगर शजरा मिसाल के तौर पर होगा शजरा, फिर हम साकिन करेंगे सर, उसमें उस वक्त भी रा मोटा पड़ेगा सर? जी बिल्कुल मोटा पड़ेगा, वो जबर उसको पावर देगा। ठीक, रोके तो ही बोल रहा हूँ मैं, साकिन है तो ही मोटा पड़ो बोल रहा हूँ। ठीक सर, हम वही तो देख रहे हैं, रात साकिन है तो क्या करना, कब मोटा, रात साकिन है तो कब मोटा पढ़ना, तो जब उससे तीसरे हर्फ पे जबर है तो मोटा पढ़ना। सहर, फजर, खुसर, बहर, है ना, सिहर, हिजर, हिजर कैसा रा मोटी होती? हिजर में बोला हिजर, पतला हो गया ना, हाथ का जेर उसको खा गया। जी सर। नो क्वेश्चंस? ओके। कल का होमवर्क अटेंटिव रहिए एकदम क्लास में एवरीबॉडी। अगर कोई क्लास सवाल है तो अभी कर लीजिए। मैं आपको एक सूरा बता देता हूँ, कल आपका होमवर्क है, सूरा पढ़ के रात अच्छी करके आना। ये तीनों कंडीशनों को अच्छा खंगाल के भी आना, ये तीनों कंडीशनों को अच्छा समझ के खंगाल के आना, समझ गया ना? ओके, मैं आपको एक सूरा बतौर होमवर्क आपको दे रहा हूँ, आप ये घर में प्रैक्टिस करके आइए। मैं उसमें से पढ़ाना चाह रहा था, उसके अपने कुरान में से पढ़ा जो अच्छा रहा, लेकिन कोई बात नहीं, ये इसमें से पढ़ा सकते इसलिए निकाल रहा हूँ। बहुत चीजें पढ़ना है, बहुत चीजें सीखना है, अभी बहुत काम बाकी है। आप लोग मेरे को वो नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। 2-3 आदमियां अच्छा पढ़ रहे हैं, 4-5 आदमियां, सब लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। सब लोग मेहनत करिए, मौके का फायदा उठाइए आप। देखिए ये सूरा मैं पढ़ रहा हूँ, ये सूरा मैं पढ़ रहा हूँ और रा को हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि हम रा का सबक पढ़ रहे हैं। रा कैसा पढ़ना है की प्रैक्टिस करना है अब हमारे को। ये आज का सबक हमारा रा का है, अहकाम रा। रा के ऊपर आप फोकस करिए, रा को टारगेट करिए और सुनिए सूरे को। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रा पे जहां भी जबर आया तजदीद के साथ आया तो और भी अच्छा पढ़ना।
الرحمن الرحیم. سمجھ گیا نا؟ علم نشرح لك صدرك. خلخلے صحیح رہنا اور ہر چیز صحیح رہنا، بہت ہی ناپ تول کے کرنا ہر کام. علم نشرح لك صدرك، دال پہ خلخلہ، صدرك. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. اسری یہ را پتلا زیر ہے، اسری یسرا. ان مع العسر یسرا. اسری بولتے ہیں تنگی کو، یسرا بولتے ہیں راحت کو. یعنی اللہ میاں کیا بول رہے ہیں؟ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد راحت ہے، ہر مشکل کے بعد راحت ہے. اور ایک بار نہیں بول رہے ہیں ان مع العسر یسرا، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. آپ کے پاس کتنے بھی مشکل حالات رہنے دو، آپ تھوڑا صبر کریں تو تھوڑے دنوں میں پھر آپ بہت جو پریشان رہتے آپ کی پریشانی دور ہو جاتی، آپ پھر بحال ہو جاتے، پھر حالات اللہ تعالیٰ پھر حالات صحیح کر دیتے ہے نا. آپ کو یعنی جھیلنے کا وہ ہو جاتا، پریکٹس ہو جاتی. آپ تھوڑا صبر کرنا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہی ہے. کیسا بھی آپ کا یقین اتنا پکا رہنا، آپ کتنا بھی پریشان رہو، آپ مطمئن رہنا، بولنا میرے کو اس کے بعد پھر آسانی آنے والی ہے. بولے اللہ تعالیٰ بولے غلط ہو ہی نہیں سکتا، قرآن میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ تھوڑا سا صبر کرنا ہے بس. ہر تنگی کے بعد آسانی، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی. اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں دو بار پلٹا کے بول رہے ہیں. تو ہر آدمی جو ہے اپنے حالات پہ جو ہے مایوس نہیں ہونا، اپنے حالات سے گھبرانا نہیں، اپنے حالات کا مقابلہ کرنا. کیوں؟ بدلنے والے حالات. اللہ تعالیٰ بولے غلط ہو سکتا، وہ ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پر انہیں یہ حالات کو ٹھیک کرنے والے. انہوں بول رہے تھوڑا صبر کرو، ہر تنگی کے بعد راحت ہے، آسانی ہے. ہر مشکل، ہر پریشانی کے بعد جو ہے پھر آپ جو ہے پھر یعنی راحت ملے گی. فَإِذَا، اچھا اپنا مضمون چلے گا، معلوم ہے کہ مضمون کا ہم را کی پریکٹس کریں. اچھا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. را کیسا پڑھ رہا ہوں میں؟ ایک زبر گرا کے مد اصلی کر رہا ہوں، را کو موٹا پڑھ رہا ہوں، 2 حرکت مد اصلی ہے وہ. یسرا، ان مع العسر یسرا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. فرغت، را بھی موٹا، غین بھی موٹا، غین مستعلیہ کا ہے، را پہ زبر ہے موٹا. فرغت فانصب، با پہ خلخلہ کبرا. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. سمجھ گیا؟ را موٹا، باپ سختی سے تشدید ہے، فر را موٹا. را ساکن ہے تو ہم پہلے والے کو دیکھیں، الف بھی خالی تھا، پھر فا کو دیکھیں، فا پہ زبر ہے، را موٹی ہو گئی. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. کیسا پڑھنا ہے اب آپ کو معلوم ہو گیا را کیسا پرفارم کرنا ہے. را کا بڑا میجر رول ہے ریسیٹیشن میں. را آپ اچھا رہیں گا تو قرأت بہت زبردست دکھتی ہے آپ کی. را کو منہ بھر کے پڑھنا، پر پڑھنا، زبریہ پیش ہے تو. اب یہ چھوٹا سورہ ہے، آپ کیا کریے سورے میں اپنے را کو صحیح کریے، کل گھر میں بیٹھ کے پڑھیے، انالائز بھی کریے. اب ایک کالم بنائیے، احکام را کا ایک کالم بنائیے، موٹا پڑھنے کا ایک، پتلا پڑھنے کا ایک. دیکھیے یہ آیت میں کتنے را موٹے آئے، کتنے پتلے آئے، ہر آیت ویسی انالائز کریے، ہے نا. کالم ایڈ ہوتے جا رہے ہیں. اب تک کتنے کالم ایڈ کر دیا آپ؟ 3 مد کے 3 کالم ایڈ کرے، مد متصل، مد منفصل، مد عارض. مد لین عارض کو نکال دیجئے، وہ کبھی کبھی آتی. 3 کالم ہو گئے. چوتھا کالم ہے احکام را. را کے اندر 2 سب کالم، موٹا پڑھنے کا، پتلا پڑھنے کا، تفخیم، ترخیص.
وہ آیت میں جتنے راہ انالائز کر کے وہاں ڈالنا ہے آپ کو. ایک بار میں پڑھ کے سنا رہا ہوں سورہ، پھر اپن ختم کر دیں گے آج کی کلاس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب کیونکہ غیر مستعلیہ کا ہے. ایک بات آپ کو میں یاد آ گئی ابھی ایک دم ابھی کلک کری. ہم روزانہ دعا پڑھتے، کیا دعا پڑھتے؟ رب اشرح لی صدری. کس کی دعا ہے وہ؟ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بولے فرعون کے پاس جاؤ، اس کو سمجھاؤ، انہیں بغاوت کر رہا، بہت ہی طغا، بہت ہی میں خدا ہوں بول رہا ہوں، ذرا جا کے بات کرو، سمجھاؤ اس کو. تو انہوں کیا دعا کرے؟ رب اشرح لی، اے رب میرا سینہ کھول دے تاکہ میں وہ اتنے بڑے سرکش سے ملنے جا رہا ہوں، سر پھرائے انہیں، مار وار نہ دے میرے کو، کوئی غلط میرے ساتھ وہ نہ کر دے. اور ڈر رہے تھے، وہ اس کا پیچھے کا بھی واقعہ پورا، تو تھوڑا پریشان تھے. اس کے بعد دعا کرے، ان کی دعا ریکارڈ ہو گئی قرآن میں. کیا دعا ہے ہم روز جو پڑھ رہے ہیں؟ رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے. یہ جو سورہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ابھی اس میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرما رہے ہیں؟ درود پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مبارک. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں یہ سورے میں، الم نشرح لک صدرک، ہم نے تمہارا سینہ کھول دیا ہے. فنش گرانٹیڈ وداؤٹ آسکنگ، ہم نے کھول دیا تمہارا سینہ. ایک نبی اور ایک رسول وہاں پہ یہ بول رہا، اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دو، میں جا رہا ہوں فرعون کے پاس، میرا سینہ کھول دو. اور ایک نبی کو اللہ تعالیٰ، ایک رسول کو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ وی ہیو آلریڈی ڈن اٹ، اٹ از گرانٹیڈ، اٹس ڈن. ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب آپ کو فرق معلوم ہو گیا ہے نا، کس کی کیا فضیلت ہے، کون کس کا مرتبہ کیا ہے. یو کین انڈرسٹینڈ ناؤ. تو کیا اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ الم نشرح، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ کھول دیا، بے شک کھول دیا. اور آپ کا جو بوجھ تھا آپ کے اوپر، جو یہ دعوت کا، تبلیغ کا، اور لوگوں کی پریشانیوں کا، لوگوں کی مخالفت کا، ہم وہ بوجھ بھی ہم آپ کا ہلکا کر دیا. وہ بوجھ جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا ہم نے ہلکا نہیں کر دیا. آپ کا ذکر ہے کیا ہم نے بلند نہیں کر دیا. ہر اذان میں محمد الرسول اللہ کا، ہر مسجد میں پوری دنیا میں نام بلند کر دیا اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کا، ہمارے رسول کا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. تو کیا کرنا ہے؟ جب بھی فرصت کے لمحات ہیں اللہ کو یاد کریے، نماز پڑھیے، تھوڑا جلدی اٹھ کے 15 منٹ فجر سے 4 رکعت تہجد پڑھیے، 2 رکعت تہجد پڑھیے. چلیے 2 رکعت فجر سے 10 منٹ پہلے اٹھ کے فروخت، جب بھی فارغ ہو، جب بھی تمہارے فرصت کے لمحات ہو، نماز پڑھو، ہے نا. اللہ بڑا زبردست سورہ ہے. تو آپ کیا کریے، یہ سورے کی پریکٹس کریے، انالائز کریے، را کو اچھا کر کے آئیے، را موٹا پڑھنے کی پریکٹس کر کے آئیے. جہاں جہاں زبر ہے موٹا پڑھیے، جہاں جہاں ساکن ہے تو اس سے پہلے والے حرف پہ یہ تینوں کنڈیشنوں کو اچھا یاد کر کے پریکٹس کر کے آئیے. کوئی سوال ہے تو کریے، ہم دعا پڑھتے ہیں. بسم اللہ حضرت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک سبحان ربک رب العزت
رب العزة عما يصفون عما يصفون وسلام على المرسلين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين. پاک ہے تمہارا پروردگار، ہے تمہارا پروردگار جو بہت ہی بڑی عزت والا ہے جو بڑی عزت والا ہے اور بری ہے ان تمام باتوں سے اور بری ہے ان تمام باتوں سے جو مشرک بیان کرتے ہیں، جو مشرک بیان کرتے ہیں. سلام ہو تمام رسولوں پر، سلام ہو تمام رسولوں پر. ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ مول صاحب، اللہ آپ کو بہترین صاحب۔ جزاک اللہ بن صاحب، جزاک اللہ جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ۔